in the inventory chapter itself, then inventory will be completed, then we can move ahead with the BRS chapter. Now, what is the type of these two sums? That the first sum which I'm going to discuss is yesterday that we were discussing, saying that sometimes it may happen that on 31st March you will not be able to take your stock or count your stock. So you will count the stock somewhere on a later date, and on that later date, whatever you get the value, that is as on the later date, but you want to do the back calculation and arrive at 31st March. Let me first give you a very simple example, then let us do the problem which is given in the material. The example could be as simple as this. Okay. Whether the screen is visible? Okay. So I hope my screen is visible to you. So now I'll put it this way. So here there is a owner of one shop. Okay. So now when is he supposed to, okay, what happened? Okay, some delay. Okay. So when is he supposed to do the stock take? That is, when he is supposed to calculate his stock if he wants to prepare his balance sheet? Answer is 31st March. 31st of March he is supposed to count his stock. Adre ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so this is the timeline. This is the timeline. So this is 1st April and this is 31st March. He is supposed to count stock on 31st March, but because of some reason he could not count the stock as on 31st March. So what he does, on a later date, let us say on 20th of April, on 20th of April, he does the stock calculation. Now, on 20th of April, he has, let us say, this is the mobile shop. Imagine this is the mobile shop, and let us not talk about value. Let us talk about numbers. On 20th of April, he had, let us say, he had 200 mobile phones. How much mobile phones? 200 mobile phones. Now let us say that the value of each mobile phone is 5,000 rupees. Is how much? 5,000 rupees. I'm talking about cost. So what is the value of inventory as on 20th of April? It is 200 into 5,000 rupees. That is how much? Just baratte 1 lakh, 10 lakh. It is going to be 10 lakh rupees. Agreed. But now you tell me, can I put this 10 lakh rupees as my inventory in my balance sheet? Yes or no? Bega bega uttar heli. Everybody, I want you to answer. Okay. So all of you agree that I cannot put this 200 mobile phones as my closing stock as on 31st March. Answer is very simple. Why? Why? Because this is not as on 31st March. This is as on 20th of April. So how can I do the back calculation and arrive at 31st March? See, I will simply ask, tell me the transaction which happened in this 20 days. Tell me the transaction which happened in this 20 days. So owner will say, see, what and all I did, I purchased in this 20 days. Okay, I'm talking about 20 days summary. 20 days summary. I purchased 30 phones. I purchased 30 phones and I sold, let us say, 80 phones. I purchased 30 phones and I sold 80 phones. Now you tell me, what is the stock as on 31st March? So it is a very simple calculation. ಯಾವ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ. Opening stock plus purchases minus sales gives me what? Gives me my closing stock. Correct? I'm only talking about quantity. I'm not talking about value. Opening stock plus purchases minus sales will give you my closing stock.
ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅರೈವ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಮೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 200 as on 20th of April. So it is 200. How much is sold? That is 80 is the sale. And how much is purchased? 30 phones are purchased. So what is X? What is the value of X? So simple calculation, very simple. How did you arrive at 50? Chaitra, it is 250. So my opening stock is 250. So 250 plus 30 becomes 280, minus 80 becomes 200. So this is how I'm supposed to do the reverse calculation. Now, okay. All right. So now, this is how you are supposed to do the calculation, as simple as this. ಆಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು? ಓಕೆ. A trader prepared his accounts on 31st March each year. What is the new thing? Nothing. So irrelevant information. At the exam only you need to always learn how to leave out unnecessary informations. Matten helidare, due to some unavoidable reasons no inventory taking could be possible till 15th of April 2017. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದವ? ಈ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 15th of April 2017, 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು. ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್, ಆ ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು? The total cost of goods in his godown came to 5 lakh rupees. So as on, so if I'm drawing the timeline again, this is April 1, this is March 31st. But he could only do the stock counting as on which date? On April 15. April 15th ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ವೆಂಟರಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ನಾನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, I know what is the value of my closing stock as on April 15, but I want to know what is the value of my closing stock as on March 31st. So I need to do the back calculation. So back calculation ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಈ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ in this 15 days ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 4,10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ 1 lakh rupees. Now this is a irrelevant information. ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 50,340 ಅಷ್ಟರದ್ದು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 19,900. ಅಗೈನ್ ಇರಲೆವೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 10,000. ಸೊ ನನ್ನ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 4,10,000 ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. ಯಾವುದು? ಈ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್? What is my net sale? My net sale is 4 lakh rupees. Agreed everybody? 4,10,000 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ಐಟಮ್ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. So what is my net sale? It is 4 lakh rupees. Next, what is my purchases? Purchases is 50,340. Now I need to arrive at the value of my opening stock. ಈಗ ಕೇಳಿ, this sale includes two things. ಯಾವತ್ತು ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟರಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಲ್. ಆಯ್ತಾ?
ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ 4 lakh ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. So we need to remove the profit element of it. So everything we need to do cost. So what is the profit element? They are saying it is 20% on sale. So 4 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 20%, that is what is my profit? 80,000. What is my cost? It is 3,20,000. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ. ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ಆಯ್ತಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಲ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 5 lakh rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 5 lakh rupees. What is my sale value? That is cost of sale. Total sale is 4,10,000 minus sales return of 10,000. So my net sale will become 4 lakh. From there I will remove my gross profit of 80,000 rupees. My net sale is going to be 3,20,000. And what is my purchases? ನನ್ನ purchase ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 1,20,000. My purchase is 50,340. So here it is going to be 50,340. So what is my opening stock? Okay. Oh, Bhayankara. So many people are answering. Good. Like it. It is 7,69,660. Understood? Doubt untidralli enadru? Any doubts? Okay. Next. Okay. So imagine ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯು ಫಾರ್ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ಯಾಕಲ್ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದಲೇ ಸಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಸ್. So how do you go through that problem and how do you solve it? Okay. So let me say that this is one of the toughest sum in this particular chapter, and ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಸಮ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತು, ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. So how are you going to handle it? If this sum comes, I'd say I'd give it for 8 marks, this sum. So you have probably 12 minutes to go through the sum, do the solution. So what I want you to do is go through the sum, do the solution, and afterwards I will come and solve it for you. Agree? ಸಮ್ ಓದಿ ಹೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡಿ. 11:51 ಆಯ್ತು, 12:05ಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Okay. So now let us just start with our answer. Okay. So whether the board is visible to you, ಕಾಣುತ್ತಾ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ? Okay. So I hope the board is visible to you. Now how do we begin? So we know that ಇಂಥ ಟೈಪ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, so there is one timeline. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು 10 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ. Inventory taking for the year ended 31st March 16 was completed by 10th of April 2016. The valuation of which showed an inventory figure of
16,75,000. ಸೊ ಆ ದಿವಸ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 16,75,000. That is on 10th of April. 16,75,000 is the value. ಈಗ ಈ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 16,75,000 ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ನಾಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಸೇ? ದೇ ಸೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. After inventory taking, it was found that there were certain old slow moving items costing rupees 11,250, which should be taken at 5,250. Actually, you purchased madidradake 11,250 rupees you have spent on it, but ಅದೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? 5,250 ಗೆ. ಆರ್ ಯು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ NRV ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್? ಕೇಳಿದಿರಾ ಇಷ್ಟು ತನಕ? ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವೆಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಯು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 1,000 rupees. So what is the cost of it? 1,000. Now there are two possibilities. One possibility is I can sell it at 1,200 rupees. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಾನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು? 1,200. What is the cost? 1,000. What is the net realizable value? It is 1,200. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? 1,000 ಇದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? 1,200 ಇದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಆನ್ಸರ್ ಮೀ. It is always 1,000, not 1,200. Good. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if I show 1,200, it will be violation of which concept? Conservatism concept. Okay, also violation of realization concept. So ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I'll value at 1,000 rupees. But on the contrary, NRV is not 1,200. ಇಂಥದ್ದೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ, ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 700 rupees. ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? 700 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಶೋ ಇಟ್ as 1,000 or 700? Okay, so everybody agree that it is always cost or NRV. Cost ಅಥವಾ NRV, whichever is less. So which is less here? 700. I need to show 700. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, NRV ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟೇಕಿಂಗ್, ನಾನು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ? 16,75,000 ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಉಂಟಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? there is a asset costing rupees 11,250. ಅದರ NRV ಎಷ್ಟಿರುವುದು? ಬರೀ 5,250. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? 11,250 ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಾ? 5,250 ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಾ? $5,250 ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ 16,75,000 ಅಲ್ಲಿ there is a asset which is costing 11,250. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಅದ್ರ NRV ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು? 5,250. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? 5,250 ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಹೆವಿ ಫ್ಲಡ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಪ್ರವಾಹ. ಡ್ಯೂ ಟು ಹೆವಿ ಫ್ಲಡ್, certain goods costing 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದ ನನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ತಾರೀಕಿಗೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಆನ್ 31st of July ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಟು, ನನ್ಗೆ 31ನೇ ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ನನ್ಗೆ
ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೊಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅವೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಒಂದು 5 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು 5 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ನಾವಿನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಣ, ನನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ನಾನು 15,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾನಾದ್ರೆ ಆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾನೀಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾರಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 12,500 ಬರ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 15,500. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ NRV 12,500. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ NRV ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, 12,500 ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿದೆ, 15,500 ಹೋಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ 15,500, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬರೀ 12,500 ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ಈ 16,75,000 ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ 11,250 ಮೈನಸ್ 15,500 ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 16,48,250. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು NRV ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ NRV is more. So which is less, that is 16,48,250. So what is my closing stock? The total of 1 plus 2 plus 3. Total ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 5,250 plus 12,500 plus 164,8,250. So it is going to be 16,66,000 is my stock as at 10th of April. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Simple it is. Okay. Now, so we have understood what is our closing stock. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ we are supposed to find the opening stock, purchases minus sales at cost will give me my closing stock. So I know what is my closing stock, that is 16,66,000. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು 90,000 ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 10%. ಸೊ 90,000 ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, 10% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್, 90,000 ಮೈನಸ್ 10%, ದಟ್ ಈಸ್ 81,000 ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು, 81,000 ರೂಪಾಯಿ. Now let us talk about sales. Let us talk about sales. ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದುವ, ಇಲ್ಲಿಂದ after the end of the accounting year and till the date of completion, that is in this 10 days, sale for the next year were made up to 68,750. ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನನ್ನದು, 68,750 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್. ಸೇಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಉಂಟಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್? there is sales return. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. I am going to underline in red. Look at that. During this period, goods were added to inventory at markup price of 3,000 in respect of sales return. So sales return ಎಷ್ಟು ನನ್ನದು, 3,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟು, 68,750. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು, 3,000. Okay, so what is my sale? 68,000, how much it is, 68,250, no, 68,750. 68,750 minus sales return, how much, 3,000. So what is my net sale, 65,750. correct? 65,750 is my net sale.
Now out of this, I need to remove my profit minus profit. Now you tell me what is the profit percentage I am supposed to minus. ಎಷ್ಟು? Now some knowledge of consignment will be helpful for you. So the students who could not attend consignment, it is okay. I'll be putting up the video. You watch the video and you will be able to understand it. So ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ? What is the profit margin? Profit margin being 33.33% on cost. 33.33% on cost ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25% on sale. Correct? 1/3 on cost is 1/4 on sale. So profit is going to be 25%. So 25% ಅನ್ನು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So 65,750 into 0.25 will give me 16,438. I'm going to round it off. Fraction ಬೇಡ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So 65,750 minus 16,438 will give me 49,312. So this is my sale. ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಎಷ್ಟು? 49,312. So if I do the reverse calculation, I will get my opening stock. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? 16,66,000 plus 49,312 plus, sorry, minus 81,000. I should be getting 16,28,312. ಡೌಟ್ ಉಂಟಾ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. So I'm not going to explain the formatting at this particular point. Maybe sometime before the examination we will take a separate session on how the presentation should be. As of now your focus should be on how to learn the concept, and as far as presentation is concerned your study material is there. Okay, some calculation mistake ಆಗಿದೆ ನನ್ನದು. ಆಗುತ್ತೆ possible. 1666 is one more 6, yeah, plus 49,312 minus, yeah, 16,34,312. sorry, I 1666 badal I did 1660. 16,34,312. Okay, that's it in inventory chapter. Take 5 minutes break. Then at 12:30 we will start with the, sir, how did we get 1666 as closing stock? illide ನೋಡಿ. So in the question ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16,75,000 is the closing stock. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎರಡು ಅಸೆಟ್ಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 11,250, ಆದ್ರೆ ಅದರ NRV ನೆಟ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5,250. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 1675 ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 11,250 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 5,250 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 15,500, ಅದರ NRV ಎಷ್ಟು? ಬರೀ 12,500 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 15,500 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 12,500 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1648,250, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ 1675,000 ಪ್ಲಸ್ 11,250, ಸಾರಿ 16,75,000 ಮೈನಸ್ 11,250 ಪ್ಲಸ್ 5,250 ಮೈನಸ್ 15,500 ಪ್ಲಸ್ 12,500 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 16,66,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. So that is how we are arriving at closing stock figure. Sir, if rupees 3-4 more or less will it deduct marks? Answer is absolutely no. ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 33.33 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 33.33 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/3 ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 33.33333. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 5-6 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
Preeti is asking, sir, how did we get 25% of profit? Sir, ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ 33% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 25% ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು? ಸೊ ಇನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೇಲ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಾಸ್ಟ್ 1/2 is 1/3, 1/3 is 1/4, 1/4 is 1/5, 1/6 is, sorry, 1/5 is 1/6. Sir, what does it okay, so what does it mean? So 1/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 0.5. ಅದರ ಅರ್ಥ 50% on cost is equal to 1/3 ಮಾಡುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 33% on sale. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/3 ಮಾಡುವಾಗ 33% on cost is equal to 25% on sale. Next 25% on cost is equal to 20% on sale, and 20% on cost is equal to 1.66% on sale. So this is how you are supposed to understand how percentages work. So ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ is 100 rupees. If I say, okay, let us imagine I am saying my cost is 100 rupees and I want to sell this item. ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು 20% ಲಾಭ ಬೇಕು. ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬೇಕು? 20% ಲಾಭ ಬೇಕು. ಸೊ at what price should I sell this? My requirement is whenever I'm selling this, whatever is the sale value I'm collecting, I want 20% profit on sale. So at what price should I sell this item? Okay, so it is ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ 125 ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ 120 ಸರಿಯಾ 125 ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ 20% ಲಾಭ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 120 rupees. ನನ್ಗೆ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ 20% ಲಾಭ ಬೇಕು. ಸೊ 120 ಮೇಲೆ ನನಗೆ 20% ಲಾಭ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ 120 into 20%, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 24 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? 96 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು 120 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ನನಗೆ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ ಲಾಭ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ 96 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಅದು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಆನ್ 125 rupees, if I sell it on 125, what will I do? 125 into 20%, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 25 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂತು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100 rupees. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಸೇಲ್, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಸೇಲ್, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತು? ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ನನ್ನದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 100 rupees. ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾಣ್ತುಂಟಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ? 20% ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಣ್ತುಂಟ ನಿಮ್ಗೆ? 20% ನನಗೆ ಸೇಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸಾರಿ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಬೇಕು? 25% above the cost I need to sell. So 100 is the cost, add 25% to that. So my sale price should be how much? 125. On the other hand, ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 33% ಲಾಭ ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 33.33% ಲಾಭ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್? ಮೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತುಂಟು? ಇದು ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿನ ಮೇಲೆ 33% ನನಗೆ ಲಾಭ ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟಿನ ಮೇಲೆ 33% ಲಾಭ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗತ್ತೆ ನನಗೆ?
25% on sale value, I'll get the answer. So if we cross multiply 65,750, even then we can get the answer. Yes, see, cross multiplication is nothing but this only. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ illustration 10, this I'm not even going to touch the sum. This you do it. This is find out the value of inventory as per FIFO basis. ಏನಾಗಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, there is a purchase of 100 units, there is issued for consumption 50 units, ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ is the value of my closing stock? I leave it to you, you need to figure it out, ಆಯ್ತಾ, as a homework. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫಿಫೋ ಲೀಫೋ ಮತ್ತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. No break is not required. Let us directly go ahead and start discussing on BRS. ಆಯ್ತಲ್ಲ? Okay. Now, what is BRS? ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, you tell me. Now I am leaving it to you, that I want you to tell me, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ BRS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yeah, everybody ಹೇಳಿ. No, don't type it, answer me. Kedar Prabhu. Simple. I am not expecting a complicated answer at all. ಒಂದು simple layman ಗೆ, let us say your parents are not commerce graduates and you are explaining them what is BRS. So can you tell me what is BRS? Okay, I am unmuting you, Kedar. No, there is some problem unmuting. Kedar, I'll come back to you, Kedar, once it is properly unmuted. I'll ask with the Sanjana Suvarna, what is BRS? There is some connectivity issues suddenly. Where did Sanjana disappear? Okay. Okay, Sanjana has not enabled the audio. Okay, while she does it, Sanjana, enable your audio. So next question is going to be for you only. Okay. Okay, tell me the answer. ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. No, there is again some audio error. Sanjana, you be online. You keep thinking what it is. I'll ask with the Harshita Bhatt.
Why nobody is able to unmute yourself and answer? Till I call out the name, everybody is proper. The moment I call out the name, sudden agi stuck agutte screen. Right. Okay. Will take time. No hurry. Siddhant, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ BRS ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? It is a statement to balance the cash in figures in cash book and passbook. ಸರಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? To balance the amounts. ಅದೇ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Yeah, that was a good attempt. Let's hear it from ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನವ್ಯ. To balance bank column and cash column. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BRS ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಒಂದು CA ಜೊತೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್, ಐ ವುಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಐ ವುಡ್ ಡೂ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ BCom ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ at one point or the other in life they would have done BRS chapter. So the only question would be, why BRS? I would never ask what is BRS, because I know that you also know the answer. What is BRS? BRS is a statement, because ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ bank reconciliation statement. So we say BRS is a statement. It is prepared to tally bank column and cash column. I know that. Question is, why BRS? ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾವುದು, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. The question is, one second, I'll share my screen. Okay. Okay, so this is going to be BRS chapter. Okay. So ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಈಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಾಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಈಸ್, ಬಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೊಂದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಡ್ ನಾನೊಂದು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಮೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ 18,000 rupees. Now you tell me, when I'm preparing my balance sheet, which amount should go to my balance sheet? Whether this 25,000 rupees should go or whether this 18,000 rupees should go. Answer. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಯಾವ್ದಂತ? ಒಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ 18,000 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತೋರಿಸ್ತೇನಲ್ಲ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐ ರೈಟ್ ಯಾವುದು ಹೀಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೀತೇನೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೀತೇನೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೀತೇನೆ, ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕೆಳಗೆ, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೀತೇನೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೀತೇನೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ವಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಐ ರೈಟ್? ಶುಡ್ ಐ ರೈಟ್ 25,000 or should I write 18,000? Okay. So somebody said it's 18,000. I'll not tell the names. So just because answer is private, no. So I want it to be private just because I don't want you to hesitate to answer. Aita. So ಬಾಕಿಯವರು ನೋಡಿ ನಗಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. You just can answer and I'll not call out your name unless your error is so grave. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎರರ್ ಮಾಡದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆಯಲ್ಲ. So to eliminate the difference 25,000 rupees, ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 18,000 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇದೆ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ 25 25 18 18 18 25 25. ಓಕೆ somebody says whichever is accurate we put that. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿ ಹಾಕುವಂತದ್ದು. ಸರ್ how would we get to know which amount is right? ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ somebody says depends. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂಡಾ? ನೀವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಹೆಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಸೊ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. 18,000 ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 25% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 18,000 rupees. ಒಂದು 60% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 25,000. and some are still confused about what exactly is the question. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ, ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ BRS ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನೆನಪಿಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 18,000 which has to go to, it is always 18,000 which goes to balance sheet. Always, nothing, no depending, nothing. ಹೋಗೋದೆಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ? 18,000 rupees only. Now you need to understand what is the role of a chartered accountant. ನೀವು CA ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ? ಹೌದು ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು CA ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ SSC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅವನೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಅ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಇದೊಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನವರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನೀವು BCom ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ನೀವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೇರಿ ಅವರದ್ದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ at the end of the year as an accountant, as a businessman, you prepare the balance sheet and profit and loss account and get it to a chartered accountant. So ಈಗ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್? ಅವ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತರ್ತೀರಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಎರಡನೇ ಪೇಜ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ as a chartered accountant, ಐ ಸಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ, ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ನಂಬಲಿ?
How should I trust you that sale is 50 lakh rupees? Give me proof. So ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಅವ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರಂತ ನಂಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಅವ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಯರ್ ನಡುವೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಸಿ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸೇ ಓಕೆ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ this 50 lakh rupees sale is correct and I will say okay, I agree. ಅದೇ ರೀತಿ let us say ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5 lakh rupees. My question is, how should I believe that it is correct? ಸೊ ಅಗೈನ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರ್ ನಾನು ನಂಬಿ ಯಾಕೆ, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಬಿಲೀವ್? ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನೆಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಯು ಸೈನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಸೈನ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಸೈನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪುರಾವೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್? ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಅವ ನಂಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನದರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ನಾನು ಅವನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಸರಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎರಡು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೋಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅವ? 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಸೊ ನಂಗೆ ಅವ ಪ್ರೂಫ್ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಅವ ಏನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಪಾಸ್ಬುಕ್. ನಾನ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 25,000 ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಇವನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಂಟು? 18,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವ ಕಾರಣ? ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚೆಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದು ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಹೇಳ್ಸೆ ನನ್ಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ನೀವು ಬರ್ದು ಕೊಡಿ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. that format is called as BRS. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ BRS? BRS ನೀವು CA ಆಗಿ, ನೀವು ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ದೆನ್ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು? ಅವ ನಾಳೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಹಾ ಸರಿ ಉಂಟಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ BRS? Always there might be difference between your balance sheet balance of bank and passbook balance. Whenever there is a difference, a chartered accountant won't sign, won't certify that this is proper. So client has to explain, ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಗದ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಕೆಲವರದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, bank reconciliation statement is something similar to rectification of error. We are correcting the error. Answer is no. ನಾವು ಎರರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. BRS ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಕಾರಣ ಹೇಳೋದು, ಬರೇ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ತಪ್ಪಾದದನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ನೀವು ಎರರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಏನೋ ಒಂದು ಎರರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಬೇರೆಯವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, 18,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಕಾರಣ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ತಪ್ಪು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಏನು ಈ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 7,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ 18,000 ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 25. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಂಟು, 18. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 7,000. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ BRS ಇಸ್. ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರೆದು 18,000 ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆಡ್ 7,000 rupees added by bank by mistake. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್. 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಏನ್ ಬರ್ತೇನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ 25,000 rupees ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7,000 rupees. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, 18,000. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ BRS. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು BRS? If understood, raise your hand. Okay, perfect. So BRS is you explaining the reasons ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ how are we going to learn it? Now ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಲಾಜಿಕಲ್, ನೀವೇನ್ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ BRS ಇಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ BRS ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಅವರೇ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಓಕೆ, ವೇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಐ ವಿಲ್ wait. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, you adjust here. Next class I'll do some other alternative. So this is my cash book, this is my passbook. ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೌ ಶುಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನಾನು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಊಟದ ಬಿಲ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಂದ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇಗಂತ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಐ ಬಿಲೀವ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಬಡಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಡ್ ಆಗಿರತ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2000 rupees. You also know why the difference is. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಯು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೊಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅವರು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಅಂತ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1000. ಸೊ ಈಗ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಸರ್ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ BRS ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಎರರ್. ಇಲ್ಲಿ 1000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ನೀವು ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಯಾಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪಿನ ಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೇ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ, ಅದು ಒಂದು ಟೈಪಿನ ಸಮ್. That is easier sum, what I call it as. All that you do is you just give the reason why there is a difference between cash book and passbook. Second type of advanced sums are coupled with rectification. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ BRS ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಹೌದು. ಸೊ ನೀವು ಕಾರಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆನಂತರ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ BRS. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 types of sum. ನಿಮ್ಗೆ at this particular point if you don't understand also it is perfectly all right. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗದಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ understand that this is a very easy chapter. In the entire chapter you are just doing stating the reasons why there is a difference between cash and passbook. And if you can crack English part of it, nimge English artha adre, and it is very repetitive, it is very easy, and this is the one of those chapters you can score out of out. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಥವಾ 10 ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಾಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆದ್ರೆ there is no way they can deduct your marks. Clear everybody with me? So in the next class we will take the sums, we will solve it, we will solve the study material sums, ಅದರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? So again, one question, sir, will they ask this question every time? That is BRS ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ 8 ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ BRS is not a short question, consignment is not a short question. ಬಂದರೆ ಅದು 8 ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅದು ಅಥವಾ ಇದು. ಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ 10 ರಿಂದ 16 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು. ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 8 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್, 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ 80. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. 80ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 80 ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ rank ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ even if other subjects doesn't go that good, you can pull all other subjects with the help of accounts, and it is easy to score more than 18 accounts foundation ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಬಹುದು. If there is any other question you can ask, if not then we will meet in the next class. All right, chalo, bye. Thank you, sir.